پہلے میں آپ کو ایک بتا دوں، اس سے پھر ہمیں جو ہے نا سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ختم نبوت، مہر نبوت کیا ہوتی ہے، پہلے اس کے بارے میں سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ دو باتوں میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو مہر نبوت عطا فرمائی۔ سمجھنا ہے آپ نے، ساری توجہ جو ہے نا آج میری طرف رکھنی ہے آپ نے۔ انگوٹھی ہوتی تھی، اس پہ مہر نبوت بنی ہوتی تھی۔ اس کا مطلب کیا کہ جس کے پاس ہوتی تھی اس کو نبوت ملی ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے وہ انگوٹھی جو ہے نا، اور جب تک اللہ کا حکم ہوتا تھا وہ انگوٹھی اس نبی کے پاس رہتی تھی، پھر یہ اس نبی کے ہاتھوں سے اترتی تھی، جو بعد میں نبی آتا تھا اسے ملتی تھی۔ یہ اشارہ ہوتا تھا سارے نبیوں کے لیے، یہ تھا پہلے یہی چلا آتا تھا کہ انگوٹھی تھی جس کے پاس نبی کے پاس ہوتی تھی، پھر وہ دوسرے کے پاس جاتی تھی، وہ نبی جب اللہ کا حکم ہوتا تھا نیا نبی آنا ہوتا تھا۔ لیکن جب باری آئی نا تیرے اور میرے نبی کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے انگوٹھی عطا نہیں فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت جو تھی نا، مہر نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان گردن کے اوپر یہاں کبوتری کے انڈے کے برابر تھی۔ انگوٹھی نہیں دی، کیوں نہیں دی؟ فرمایا پہلوں کو انگوٹھی اس لیے پہنائی جاتی تھی کہ یہ جب اتر جائے گی پھر نیا نبی آئے گا، اے حبیب تیرے بعد تو نبی آنا ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اے حبیب تیرے بعد تو نبی آنا ہی کوئی نہیں، تجھے انگوٹھی اس لیے ہم نے عطا نہیں فرمائی، ہم نے مہر نبوت ہی نصب کر دی، سبحان اللہ اللہ۔ تو میرا یہ بیان جو ہے نا آج، یہ اگر سمجھداروں کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے، یہی کافی ہے سمجھداروں کے لیے، لیکن پھر بھی میں نا تحفظ ختم نبوت کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا، اس کے بعد بیان کروں گا کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو کہا کہ آج سمجھنا ہے ہم نے، آج انشاءاللہ سارے جو ہے نا یہاں سے مفتی بن کے جائیں گے، تو قادیانی مل بھی گیا نا مرزائی، تو ختم نبوت کا منکر تو انشاءاللہ ہم اسے گھر بھیج کے دم دیں گے، یا تو وہ ہمارے ساتھ آ جائے گا یا پھر گھر میں جا کے۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے نا یہ ضروریات دین میں سے، اس کو سمجھنا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا کو ایک نہیں مانتا، وہ کہتا ہے خدا دو ہے یا تین ہے یا زیادہ ہے، تو کیا وہ بندہ مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ بولے آپ ہوگا؟ نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو کہے خدا ایک ہے۔ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے خدا کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان ہونے کے لیے میرے نبی کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ جو بندہ کہے نا کہ حضور نبی ہے پر آخری نہیں، کوئی اور نبی آ سکتا ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں۔ جس طرح عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے نا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی اسلام کا بنیادی ہے۔ اچھا عقیدہ بنتا کیسے ہے؟ ایک بات اگر آپ نے یہ سمجھ لی نا تو سارا بیان ہی آپ کو سمجھ آ جائے۔ عقیدہ بنتا کیسے ہے؟ نص صریح، واضح دلیل، کھلی دلیل، قطعی دلیل ہو، اس سے عقیدہ بنتا ہے، تعویلات سے عقیدہ نہیں بنتا۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ 5 تو نہیں ہوتے؟ سوچ کے پھر بتا دیں کتنے ہوتے ہیں؟ 5 تو نہیں ہوتے؟ آپ نے سوچ کے بتایا نا 4 ہوتے ہیں، پکی بات ہے نا؟ 4 ہوتے ہیں، میں وہ بات نہیں کرتا آپ مذاق میں لے گئے۔ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4، پکی بات ہے نا؟ 5 تو نہیں نا ہوتے۔ یہاں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگر کی ضرورت تو نہیں نا، واضح ہے، اسے کہتے ہیں نص صریح، واضح، سمجھ آ گئی، اس میں تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔
اور جہاں آ جائے چونکے چنانچے اگرچہ مگرچہ، جہاں یہ ہو وہاں عقیدہ ہے، عقیدہ نہیں بنتا۔ عقیدے کے لیے قطعی جو ہے نا دلیل ہونا ضروری ہے، اور اگر عقیدہ ختم نبوت پر قطعی جو واضح دلائل ہے نا وہ ہم اہل اسلام کے پاس ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرزائیوں کے پاس سوائے تعویلات فاسدہ کے اور کچھ ہے بھی کوئی نہیں۔ کوئی مرزائی مرتے دم تک، اور یہ چیلنج ہے ہم کو، سارے علماء کرام بھی کرتے ہیں، کوئی مرزائی مرتے دم تک عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں دکھا سکتا۔ ان کے ہاں جو مذہب کی بنیاد ہے نا وہ تعویلات فاسدہ پہ مبنی ہے، یعنی جھوٹ پہ ہے۔ پہلے آپ کو میں اس کا نام بتاتا ہوں، آپ نے سنا بھی ہوا، میں نے پہلے بھی 3-4 بیان اس موضوع پہ کیے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، والدین نے نام کیا رکھا ہے ان کا؟ غلام احمد۔ احمد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے نا احمد۔ آپ نے سمجھے نا، میں کہہ رہا ہوں ذرا دھیان میری طرف ہی رکھیں۔ والدین نے نام کیا رکھا تھا؟ غلام احمد۔ احمد محمد کے غلام، لیکن خود کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اپنے آپ کو جو ہے نا نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ اس بدبخت کا نام ہے مرزا جو دنیا پرست تھا، شیطان تھا، چلتا پھرتا شیطان بن چکا تھا، جس نے شیطان کی نمائندگی کی پھر خود شیطان بن گیا۔ اور اللہ معاف کرے، خود تو وہ جائے گا ہی دوزخ میں، 7 لاکھوں لوگوں کو بھی لے کے جائے گا۔ اور یہاں میں جو سمجھانے کی آپ نے زیادہ دھیان جو ہے نا میری طرف رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل انما قل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ قرآن فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کہاں اترتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کہاں اترتا ہے؟ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے تنزل الملائکۃ والروح، جن پہ فرشتے بھی اترتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن پہ فرشتے اترتے ہیں۔ اور یاد رکھیں دوستوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2۔ ایک ہوتے ہیں ظاہری دوست، ایک ہوتے ہیں باطنی دوست۔ جو ظاہری دوست ہوتے ہیں وہ تو ہمیں نظر آتے ہیں، اور جو باطنی دوست ہوتے ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں۔ اور جو باطنی دوست ہوتے ہیں ان میں بھی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں، ایک کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ان میں ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں ان کے ساتھ فرشتے چلتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں ان کے ساتھ شیطان چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کہاں اترتا ہے، کس پہ اترتا ہے؟ اور یہ لفظ جو ہے نا یہ شیاطین جمع کا صیغہ ہے، یہاں ایک شیطان کی بات نہیں کی، جمع کا شیطان کی جماعت۔ اور پھر فرمایا ہر جھوٹے شخص بہتان تراش پر شیطان اترتے ہیں۔ کس پہ شیطان اترتے ہیں؟ جھوٹے شخص پہ۔ کس پہ اترتے ہیں؟ جھوٹے شخص پہ۔ شیطان اس میں اپنی باتیں ڈالتا رہتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بندہ چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ صرف جن یا جو آگ سے بنا وہی شیطان ہے، نہیں، قرآن پاک فرما رہا ہے کہ شیطان انسانوں میں بھی موجود ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی ظاہری شکل انسانی ہے لیکن اندر سے وہ شیطان ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں آخری سورت، قرآن پاک کی آخری سورت آخری آیت من الجنۃ والنار، خناس، صرف جنوں میں نہیں فرمایا من الجنۃ والنار۔ کتنے انسان ایسے ہیں جن کا ظاہر انسانوں والا ہے، اندر سے وہ پورے شیطان بن چکے۔ اب جن کی دوستی ہوگی شیطان کے ساتھ، شیطان تو پھر اس پہ اترے گا ہی نا۔ اور مرزا قادیانی اس نے کیا گیا، ابھی میں جس کا ذکر کرنے لگا وہ بھی شیطان تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ شیطان جھوٹوں پہ اترتے ہیں، جو بندہ جھوٹ لگاتا ہے۔ آئیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال ہوں جو دعویٰ کریں گے۔
میں بات کر رہا ہوں آج میرا موضوع صرف مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں. اس کا جب بات کرتے ہیں نا کسی کی تو پہلے اس کا حلیہ بھی بتانا چاہیے نا بندے کو, پھر سمجھ آ جائے کہ وہ بندہ کون تھا. بعد میں پھر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جی ہمیں بس بولتے رہے سانو پتہ ہی نہیں بندہ کیویں دا سی. پہلے ہم اس کا حلیہ سنیں گے پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی. 1901 میں اس نے دعویٰ کیا تھا انگریز کے کہنے پہ کہ میں نبی ہوں. اس کا حلیہ سنے آپ. ایک آنکھ سے کانا تھا. کیا تھا؟ آپ میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ آپ کی سستی بھی دور ہوگی اور آپ سنیں گے آپ کو جو ہے نا وہ پتہ بھی چلے گا. ایک آنکھ سے پنجابی تنگ سمجھا رہے ہیں. اکھاں ہوندیاں ادھر ہوندیاں سی تے گل ادھر کردا. اکھاں ہوندیاں ادھر ہوندیاں سی تے گل اے میں نہیں کہہ رہا, اودے پتر لکھدے نے روحانی خزائن دے وچ. اور دوسری بات تھتلا کے بولتا. تھتلا کے میں ویسے بول کے آپ کو کیسے دن آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی. تھتلا کے بولتا تھا اور دانت اس کے خراب تھے. دانت اس کے خراب تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کے پسینے سے بڑی خوشبو آیا کرتی تھی. صحابہ جو ہے نا وہ شیشیاں لے کے آ جاتے, یا رسول اللہ اپنا پسینہ دے دو ہم نے خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے. لگا کے جاتے بعد لوگ پوچھتے کون سی خوشبو استعمال کرتے, وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو. تکبیر ختم نبوت یا رسول اللہ. دانت جس کے خراب ہو اس کے منہ سے خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ بدبو. آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ انشاءاللہ قیامت والے دن یہ زبانیں ہماری گواہی دے گی کہ اللہ ختم نبوت میں بولتے رہے ہیں. یہی تو ایک ہمارا نہ ہماری پتہ نہیں نیکیاں قابل قبول ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک واحد ذریعہ ہے یہی. دانت اس کے خراب. بٹن پتہ کیسے بند کرتا تھا؟ یہ والا جو بٹن ہے نا یہ ادھر اور یہ والا اوپر, یعنی آلہ بٹن ایتھے تے اینو چک کے اینو کون بند کردا؟ پاگل کرتے ہیں کہ جڑے سمجھدار ہو. اس کا مطلب آپ سن رہے ہیں. اچھا اگلی بات سنیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ. حضرت آمنہ. اور اس کی ماں کا نام کیا تھا؟ کسیٹی. کیا نام تھا؟ ماسٹر صاحب بتا رہے کیا نام تھا؟ میں نہیں کہہ رہا. چراغ بی بی عرف کسیٹی. میں ان کی کتاب سے حوالے دے رہا ہوں. کوئی بھی مجھے پوچھے نا میں حوالہ دکھانے کے لیے جو ہے نا موجود ہوں. انشاءاللہ ایسے نہیں میں بات کرتا. ماں کا نام کیا تھا؟ اور بیوی کا نام سکھو. کیا نام تھا؟ سکھو. اور جو اس پہ وہی لے کے آتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ ٹیچی. اونچی آواز ہے کیا نام تھا؟ اور میرے نبی کے پاس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو فرشتہ وہی لے کے آتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ حضرت جبریل. بندہ نام سن کے یہ لے جاتا ہے کہ نہیں نام؟ حضرت جبریل علیہ السلام. تیندے کول کیڑا فرشتہ آندا سی؟ ٹیچی. بندہ کول پوچھیا ہوندا نا ٹیچی کیوں سی؟ وہ کہندا سی بٹن طرح ٹی کر کے آندا سی تے چی کر کے چلا جاندا. ٹیچی فرشتے دا نام. تے ماں دا نام کسیٹی. ایک جگہ تے میں کیا نا کسی نے پوچھا ہوندا نا کسیٹی کیوں سی؟ میں کہا ان دی ماں کولوں پوچھو. مسجد میں کہکا لگا کے نہیں ہنسنا, آپ لوگ اڑا سکتے ہیں. ماں کا نام بیوی کا نام سکھو. بولے نا بیوی کا نام سکھو اور فرشتے کا نام ٹیچی. آگے سنیں. اس کا بیٹا لکھتا ہے کہ ابا حضور جو ہے نا اس کو بہت ساری بیماریاں تھی. ایک بیماری ایسی تھی کہ میرے ابا حضور دن میں 100 دفعہ پیشاب کرتے تھے. کتنی دفعہ کرتے تھے؟ جو بندہ 100 دفعہ ڈیلی دن کا پیشاب کرے اس کے پاس خوشبو آئے گی یا بدبو آئے گی؟ بدبو آئے گی نا.
पंजाबी च मैं तुहानूं समझाना कि साडे क्रिकेटर जिहड़े ने सेंचुरी मारते ने, गेंद बल्ले खेडते ने, सेंचुरी मारते ने, पेशाब की सेंचुरी मारता डेली। और इनके बेटे लिखते हैं कि अब्बा दूर इतने बीमार हो गए कि पेशाब जब करते थे ना तो उतारने से पहले पहले पेशाब उतर जाता था। उन्होंने मशवरा किया कि जो है ना प्लास्टिक का जो होता है वो पहना दिया जाए, लेकिन वो भी उतरने से पहले पहले वो उतर जाता था। फिर उन्होंने मशवरा करके जो पंजाबी कहने घगरा पवा दिता। आपदे आप नबी कहता नहीं थे वो बेवकूफ मनने वाले जड़े मनते थे। फिर क्यों पहनाया? जो आया उदो चुक लिया तो बाद थले। इसके बेटे लिखते हैं कि अब्बा हजूर हर चीज को जो है ना वो चाबी लगा के सेव करके रखते थे। पूछा गया क्यों? वो कहते थे किसी पे एतबार नहीं करते थे। ठीक हो गया। और सारी चाबियां जो है ना इकट्ठियां करके वो साथ बांध लिया करते थे, और जब बाजार से चलते थे ना तो छन छन की आवाज आती थी, पता लगता कंजर अब्बा आ गया। पहले ही पता लग जाता था कि हमारा जो है ना अब्बा हजूर आ रहे हैं। आप समझ रहे होंगे कि आप साहब जो है ना आगे मैं जो उसने बकवासें की है ना वो भी आपको सुनाऊंगा, फिर आप कहेंगे कि आप साहब ने सही कराया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम फरमाते हैं हमें नबी पाक को ढूंढना होता तो कभी देर नहीं लगी। जिस गली से खुशबू आती थी हम समझ जाते थे मेरे नबी यहाँ से गुजरे। जिस गली से खुशबू आती थी समझ जाते थे मेरे नबी यहाँ से ढूंढने में कभी देर तेन जिन्हें लभना मैं पेशाब दे डिगते तो रहते होने ने, उन्होंने पीछे पीछे जाता हो अगे छप्पड़ ला के बैठा होना। और अच्छा मरा कहाँ पे? बाथरूम में। तारीख गवाह है, इनकी किताबों में लिखा है मरा कहाँ पे? मजे की बात सुने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए जिब्रील अलैहिस्सलाम आके कहने लगे, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या लेने आया है? कहने लगा मैं तेरी रूह कब्ज करने आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा। क्या किया? थप्पड़ मारा। आंख बाहर आ गई, आंख हाथ पे रखा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह किसके पास भेज दिया जो मरना ही नहीं चाहता? किसके पास भेज दिया है? मैं तो लोगों को तकलीफें देता था, कैसा नबी है मुझे तकलीफ दे रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया तुझे पता नहीं जब नबी के दर पे जाए तो इजाजत लेके जाना चाहिए। जब नबी के दर पे जाओ इजाजत लेके जाओ। अगर मिर्जा नबी था तो इस्राइल अलैहिस्सलाम से कहता कि यार मुझे बाथरूम से तो निकलने दे। जब रूह कब्ज करने आया तो इतना ही कह देता कि यार मुझे बाथरूम से तो निकलने दे, ताकि आमद लोग मुझे बदनाम करते रहेंगे, ये वाला मेरा पाप तो धुल जाए। लेकिन नहीं, इस्राइल अलैहिस्सलाम ने भी काबू ऐसे किया कि आने वाली नस्ल को पता चले जो खत्मे नबूवत पे जो है ना बात करते हैं ना, गलत बातें करते हैं, खुद को कहते हैं कि मैं नबी, उनका अंजाम क्या आता है और मुंह से पखाना निकला इसके। दुनिया में ये हैजे का मरीज बन गया था। अल्लाह। और एक जगह पे कहता है कि मुझे अमल हो गया 10 महीने का या 11 महीने का। हमारे उलमा कराम मुनादरा हुआ था ना, उसमें सामने बैठे हुए थे, मैं भी मौजूद था, उस वक्त छोटा था लेकिन याद है मुझे साफ बातें। हमारे उलमा कराम ने फरमाया कि 10 महीने का अमल किसे होता है? नहीं, उसे तो 9 महीने का होता है। गधी को 11 महीने का होता है गालिबन, या 10 महीने का। उन्होंने कहा पता नहीं ये इंसान है। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ आज तक, ये बंदा है ये क्या चीज है, जानवर है क्या है, पता ही नहीं इसका चल रहा। अल्लाह अकबर। फिर कहता है कि मैंने खजूर को पकड़ा, फिर मुझसे मैं ही पैदा हुआ। आप समझे इस बात को? मुझसे मैं ही निकला। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के बारे में पता है क्या कहता है? एक बात आपको समझा दो, समझ आ जाएगी। जो नबी जिस कौम में जाता है ना, जो बोली होती है ना, उस बोली में अल्लाह ताला वही फरमाता है। और ये रहने वाला कहाँ का है? और कहता है कि अल्लाह ताला ने मुझे फरमाया आई लव यू। मैंने कहा बीवी ने पता नहीं सारी जिंदगी कहा ही नहीं, कह रहा अल्लाह ताला फरमा रहा है आई एम विद यू। इसका मैंने कहा मास्टर जी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सारी जिंदगी जनानी पनावा मंगती रही कि किंदे पेश पै गई है, तो वो कह रहा है कि अल्लाह ताला मैनू फरमा रहा है आई एम विद यू। अल्लाह ताला के बारे में बकवास करता है, खत्मे नबूवत का इनकार करता है, नबियों के बारे में गुस्ताखियां करता है कि
कहता है ईसा अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह शराबी थे, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी कहता है माज़अल्लाह सुन्ना माज़अल्लाह कि वो फाहिशा औरत थी, कहता है कि नबी से गलतियां होती हैं, वो तो दीन की इशाअत ना कर सकते। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास करता है कि माज़अल्लाह वो तो यहूदियों का बना हुआ पनीर जिसमें सूअर की चर्बी पड़ती है वो भी खा लिया करते थे। रोज़ा रसूल की गुस्ताखियां करता है, कहता है मेरी वही के मुकाबले में हदीस कोई शाय ही कोई नहीं, दुरूद पाक की तौहीन करता है, कहता है कुरान पाक माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह गंदी गालियों से भरा हुआ है, कहता है अबू बकर उमर तो मेरी जूतियों के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं है। हजरत अली की तौहीन करता, वो कहता है जो अली मर गया उसके बारे में क्या उसे ढूंढते हो, मैं अली तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। इमाम हुसैन की तौहीन करता है, कहता है कि हुसैन जैसे सैकड़ों मेरे गिरेबान में मौजूद है। हजरत फातिमा तो ज़हरा की ऐसी उस बंदे ने तौहीन की है कि मैं मिंबर पे बैठ के बयान नहीं कर सकता। मुसलमानों की तौहीन की, और यहाँ तक कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानता वो किसी फाहिशा की औलाद है, जो मुझे नबी नहीं मानता वो फाहिशा है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नहीं कहा कि जो मुझे नहीं मानता वो फाहिशा की औलाद है। ये मैंने चंद बातें आपको बयान की है जो इसने गुस्ताखियां की, जिसकी वजह से हमारे उलमा कराम ने जो है ना इसे बड़े चैलेंज किए कि लेकिन आया नहीं। उसे पता था कि मेरे पास है कुछ नहीं, मैं किनके साथ जो है ना बात करूं। मैंने अभी जिसका जिक्र किया वो अभी आपको उसका हुलिया सुन के समझ आ गई है ना कि वो कौन था, पता लग गया है कि वो अभी झूठा था। झूठा तो एक होता है झूठा, वो पता नहीं झूठा भी कैसा था जिसका झूठ भी आया था सुन के जो है ना हमारे दिन जो है ना वो आता है कि यार कमाल का ये बंदा नहीं है, जो झूठ भी बंदा कोई बोलता है ना जो जिसका सिर पैर हो, लेकिन इसके झूठ का सिर पैर भी कोई। अभी मैंने आपको खत्मे नबूवत के बारे में, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में, झूठे के बारे में बताया कि वो शैतान था। अभी शैतान कहने में कोई झिझक तो नहीं ना, मुझे मैं शैतान कहूंगा तो शैतान को बुरा लगेगा, इंसान को बुरा तो नहीं ना लगना चाहिए। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या है, और ये अब सुनने वाला है बयान समझो अब मेरा शुरू हुआ है, आप अपनी मर्जी से आए, मैं अपनी मर्जी से ही छोड़ूंगा। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या है, और आज ये समझ के जाए, जहां से सबक लेके जाए हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारे बुजुर्गों ने किताबें लिख के हक अदा कर दिए, हमारे बुजुर्गों ने मुनाजरे करके हक अदा कर दिए। इल्मी मैदान में कोई मिर्जाई अहले इस्लाम के सामने खड़ा नहीं हो सका और ना होगा इंशाअल्लाह क़यामत तक। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर ये फिक्र पैदा करें। हम ये सुन के सिर्फ अपने जेल में नहीं रखेंगे, इसे बाहर भी बयान करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे, रिश्तेदारों के। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जहाँ किसी से फोन पे बात भी हो ना, कहें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ताजदार खत्मे नबूवत है। जहाँ भी बात हो जनाब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, ताजदार जिंदाबाद नारा लगाना चाहिए, खत्मे नबूवत मानने वाले हैं ना हम। इनके साथ जो है ना इनका लोगों को बताया जाए जिनको मालूम नहीं, जिन बेचारों को पता ही नहीं। और माज़अल्लाह मैं तो यहाँ तक पढ़ रहा था, अल्लाह ताला माफ फरमाए, कि हमारे जो भोले भाले मुसलमान है ना उनको नौकरी का लालच दे के, छोकरी का लालच दे के, पैसों का दौलत का लालच दे के वो बस सहन करवा लेते। और बंदा जो बेरोजगार है वो तो कहेगा ना कि यार कोई नहीं, हम इनके साथ चले जाते हैं, कोई बात नहीं, बस सहन ही करने में ना। और उनको इस तरह से अपना बनाते हैं कि बंदा समझता नहीं यार ये भी सच्चे ही नहीं, साढ़े मौलवी तो नहीं कहते रहते नहीं सच्चे ने। फिर क्या होता है, दुनिया 4 दिन के लिए वो सवार लेता है, लेकिन आखिरत सारी की सारी तबाह। और ये ज़हन लेके जाए, आज मेरी तरफ तवज्जो रखें, अभी जो बयान मैं कर रहा हूं ये सुनने वाला है, पहला आप चाहे ना सुनते, ये सुनने वाला है, ये समझने वाला है। हम फिक्र करें, हमने भी अपने मुसलमान भाइयों को दोज़ख से बचाया, किस तरह उनको हुजूर की गुलामी में लेके आना है। सुनिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम सारी उम्मतों से बेहतर हो, तुम सारी उम्मतों से बेहतर हो। मिसाल देने लगा, अगर कोई बंदा आपको कहे सारे महल्ले च तू बड़ा चंगा है, की गल दिल खुश होएगा कि नहीं होएगा ना। अगर मैं कहूं कि जनाब फलां पूरे गांव में तुम्हारे जैसा बंदा ही कोई नहीं है,
تو بندہ بڑا راضی ہوگا. باہر سے کوئی MNA آ کے کہے کہ تمہارے جیسا بندہ پورے محلے میں پورے گاؤں میں نہیں ہے, تو بندہ میں کہتا ہوں خوشی سے ناچنے لگے گا کہ میری MNA نے تعریف کر دی ہے. اور اگر ہو کوئی سچا تعریف کرنے والا ہو بھی سچا اور وہ کہے پورے پنجاب میں تیرے جیسا بندہ نہیں, پورے پنجاب میں تیرے جیسا بندہ نہیں, تو پورے پنجاب میں سب سے افضل ہے, پھر کیا حالت ہوگی؟ بندہ تو جو ہے نا دل میں بڑا پھولے نہیں سمائے گا. اگر کوئی بندہ کہے پورے پاکستان میں تیرے جیسا بندہ, پھر کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میرے محبوب, اے میرے محبوب کے غلاموں, تمہارے جیسی امت پوری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ہمیں خوش ہونا چاہیے نا. اللہ پاک فرمایا تمہارے جیسی امت پوری دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, کوئی آ ہی نہیں سکتی. تو امت ویسی امتوں کی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسی امت آ نہیں سکتی تو نبی کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا بہترین ہو تم ساری امتوں میں. جس رب نے اتنی تعریف کی تو ہمیں بھی چاہیے نا اس رب کی تعریف کریں, چاہیے نا. یا اللہ سبب کیا ہے, کس وجہ سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تو سب سے افضل ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اخرجت للناس, ایک سبب تو یہ ہے کہ حضور نبیوں میں سب سے افضل, حضور نبیوں میں سب سے افضل, آپ کی امت ساری امتوں سے افضل, حضور نبیوں کے سردار, آپ کی امت ساری امتوں کے سردار. دوسرا سبب یہ فرمایا کہ اخرجت للناس, تم لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے. کس لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ہسپتال بنا دیا ہے, نفع ہوتا ہے کہ نہیں؟ سکول مفت بنا دیا, نفع ہوتا ہے نا. کسی مریض کو دوائی ملے گی, اس کا نفع ہوگا نا. دوائی کھا کے بندہ ٹھیک ہو جائے گا, ہو سکتا ہے موت نے تو آنا ہے, ایک دن اس نے مرنا ہے, تو چند دن کے لیے نفع. اصل نفع وہ ہے جو آخرت کے لیے کیا جائے, کسی کی آخرت بہتر کرنا, اس کو دوزخ سے بچا لینا, اسے جنت کا راہی بنا دینا. فرمایا تم اس نفع کے لیے پیدا کی ہوئی. یا اللہ کون سا نفع؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. سبحان اللہ. اب نا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی آدھے آدمی پاس سیدھا رکھو, آدھیاں نمازاں پڑھو, رزق حلال کھاؤ, جڑا کچھ کردا رہے کھائے خصما دا سر, بس آپ درست کر لو. لیکن فرمایا کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ تاکہ تم دوسروں کا نفع سوچتے ہو. یا اللہ اگر ہم نفع کریں گے تو ملے گا کیا؟ یہ بڑے غور سے آپ نے سننا, آپ کو سمجھ آئے گا. یا اللہ ہم نفع کریں گے ملے گا کیا؟ ایک وادی نمل آپ نے سنا ہوا ہے, چونٹیوں کی وادی. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا نا آپ نے. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا لشکر لے کے اس وادی میں داخل ہوئے نا. یہ جو سورت ہے نا سورت النمل 19 پارے میں, نمل کا معنی چونٹی. کیا معنی اس کا؟ چونٹی. سورت النمل میں کئی مضامین ہیں, نبیوں کا بھی ذکر ہے, بڑے بڑے اور بھی ذکر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا نام پہ سورت کیوں رکھ دی؟ چونٹی کے نام پہ سوچتے ہیں نا, ذہن میں سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے نام پہ کیوں سورت کا نام رکھا ہے؟ اللہ اکبر. قالت نملۃ, چونٹی بولی. اس نے دوسری, یہاں غور کریں آپ, اس نے دوسری چونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ, اپنے بلوں میں اپنی کھوٹ دے وچ چلیاں جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں میں نہ روند ڈالے. اس چونٹی کا ذکر قرآن میں کیوں آیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ اس چونٹی کو فکر تھی کہ میں دوسری چونٹیوں کو ہلاکت سے بچاؤں. اس کا ذکر کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام پہ سورت کا نام نمل ہی رکھ دیا, اس لیے کہ اس نے فکر کی تھی کہ میں دوسری چونٹیوں کو بچاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا, بلکہ سورت کا نام ہی نمل رکھ دیا. آج ختم نبوت رکھنے کا پروگرام رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہچانے, فکر کریں. اس چونٹی نے دوسروں کو ہلاکت سے بچانے کی فکر کی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کو اٹھایا, فتبسم ضاحکا من قولها, اس کی آواز سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے. اپنے روحانی ہاتھ سے ہزاروں کی تعداد میں چونٹیاں تھی, لیکن اس چونٹی کو جس نے بات کی اس کو اٹھا کے ہتھیلی پہ رکھا. چونٹی دستے پیغمبر پہ آئی, چونٹی نبی کا ہاتھ چوم رہی ہے. وہ وادی تھی چونٹیوں کی, اس میں ہزاروں چونٹیاں تھی. ان ہزاروں چونٹیوں میں سے اس چونٹی نے جس نے دوسروں کی فکر کی,
اس نے نبی کے ہاتھ کو بوسہ دیا، فرمایا کہ جو امتی فکر کرے گا حضور کی امت دوزخ میں جانے سے بچ جائے، قیامت کے دن حضور اربوں خربوں کی تعداد میں بھی وہ امتی ہوگا، اسے بھی ڈھونڈ کے اس سے بھی مصافحہ فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اگر امتی یہ فکر کرے گا نا کہ کوئی امتی دوزخ میں نہ چلا جائے، فرمایا میرے نبی تو اسے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ نہیں 1000 چونٹیاں تھی، لاکھ تھی، کروڑ تھی، ارب تھی، خرب تھی، اس چونٹی کو پکڑا جس نے بولا ہے، جس نے، نبی جو ہوتے ہیں وہ تو جانوروں کی بولیاں بھی سن رہے ہیں، آپ چونٹی کو پکڑو کان کے سراغ میں رکھ دو، آپ کو آواز نہیں آئے گی، آواز آئے گی؟ نبی تھے نا، اتنی دور سے انہوں نے سن لیا، یہ تو سلیمان علیہ السلام کی شان ہے، میرے نبی کی شان کیا ہوگی؟ وہ تو نبیوں کے بھی سردار ہے۔ اللہ، اب جو ہے نا آپ نے غور فرمانا ہے، آج ہم لوگ جو ہے نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں کہتا ہوں امریکہ والے اگر پاکستان پہ ایٹم بمب پھینک دینا اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا نقصان آج انٹرنیٹ نے کیا ہے، یہ واضح بات ہے۔ جس قوم کو مقصد سے ہی ہٹا دیا گیا اس قوم پہ انہوں نے جنگ مسلط کر کے کیا کرنا، وہ تو قوم نکارا ہوگی، یہ تو اس میں کھو ہی گئے، اپنے مقصد سے ہم بھول گئے، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا۔ جب حدیث مبارکہ فرمایا جو بندہ، جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی نا وہ پستی کی طرف چلی جائے۔ ہم پستی کی طرف آ رہے ہیں، ہمارے پاکستان، ہمارے مسلمانوں پہ کتنے ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کتنے ہو رہے ہیں ظلم، برما کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ وہ مسلمان ہیں، لیکن ہم نے نا جہاد چھوڑ دیا، اسی وجہ سے ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، دشمن اپنا کام کر رہا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو ہمارے بزرگوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی، قومی اسمبلی میں ان کو کافر قرار دیا، قرآن و حدیث کا فیصلہ سنایا، لیکن ان کے بعد جو ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم بھول ہی گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہمارے بزرگوں نے کافر قرار دے دیا۔ جب ان کو کافر قرار دیا نا، سنیے دل کے کانوں سے سنیے، مرزائی اس وقت سے آج تک بڑا جو ہے نا پریشان ہے، ہمیں کافر قرار دیا انہوں نے، آج تک وہ اس دن سے لیں گے آج تک چین کی نیند نہیں مرزائی سوتے، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھول ہی گئے ہیں کہ چلو کافر میں ہوگا، ٹھیک گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ٹھیک۔ یہاں سنیں مرزائیوں کے ہاں نا 5 سال کے بچے ہوتے ہیں نا، 5 سال کے بچے، انہیں ناصرات الاحمدیہ میں رجسٹر کرواتے ہیں۔ اگر 5 سال کی بچی یا بچہ ہو، اسے کہا جائے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قادیانی شیطان مرزا جو ہے غلام احمد قادیانی وہ اللہ کا نبی ہے، تو بچے نے مان لینا 5 سال کے، اسے تو جو بھی سمجھاؤ گے اسے پتا، اس نے کہنا کہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، بچے نے تو مان جانا ہے۔ اس کو کیا پتا ہے، وہ 5 سال سے ہی اپنی اولاد کی تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بدبخت کی تصویر انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور کہتے ہیں اپنے بچوں کو بھی یہ ہمارے حضور ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں۔ 8 سال کی عمر میں رجنت الاماء اللہ اس میں داخل کروائے، لٹریچر ہے بڑا لمبا اور بڑے گندی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس میں داخل کروا دیتے ہیں، یعنی 5 سال کی عمر سے لے کے بچے کو تربیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بچے جوان ہو جاتے ہیں، ان کی شادی کر دیتے ہیں، ان کو پھر بھی دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں اعتراض پہ نہیں بات کر رہا، میں دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، جو ہماری اولادیں ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے، ان کو کلمہ بھی نہیں پہلا آتا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہاں میری طرف توجہ رکھیں آپ، قادیانی جو ہے بھی کافر، لیکن وہ 1974 سے چین کی نیند نہیں سو رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کافر قرار دیا ہے، ہم اپنے آپ پہ یہ داغ دھوتے ہیں، اپنے بچوں کو 5 سال کی عمر سے تربیت شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہاں ان کو تربیت دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے بچیاں جوان ہو کے شادی ان کی ہو جاتی، ان کو پھر بھی غسل کا طریقہ نہیں آتا، ان کو پھر بھی نماز نہیں ٹھیک طریقے سے پڑھنی آتی ہے، اور معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، شادی والے دن ان کو کلمہ بھی نہیں صحیح سے پڑھنا۔
हमने अपनी औलाद की क्या तरबियत की है? हमारे बच्चों को दीन का पता ही कोई नहीं, हम मुजरमाना जिंदगी गुजार रहे हैं। एहसास जिम्मेदारी हमें नहीं, हम कहते हैं कि बात ठीक है जी। दिल में ख्वाहिश है कि क़यामत वाले दिन मेरे नबी फरमाएंगे ओ मेरा गुलाम आ रहा है, ओ मेरा गुलाम आ रहा है, लेकिन काम हम क्या वैसे कर रहे हैं? आपको पता है 600 मिर्जाई इसराइल में फौज में भर्ती हैं, 600 मिर्जाई इसराइल की फौज। ये जो हॉलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं, इनको पुश्त पनाही जो है ना वो मिर्जाइयों की है, मिर्जाइयों का हाथ है। जब पाकिस्तान में इनको काफिर करार दे दिया गया तो उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने केस करवाए, तारीख गवाह है, ये तो पाकिस्तान के भी दुश्मन है, और हमारे हुक्मरान कहते हैं नहीं जी वो तो हमारे भाई हैं। हमारे उलमा कराम जब मुनाजरे पे जाते थे ना तो किताबों का जो है ना बैग लेके जाते, वो जाते थे ना, उन्होंने ब्रीफ केस में पैसे और चेक डाले होते थे अरबों खरबों के, और वो कहते थे सब्ज बाग दिखाते थे मुनाजरा, उनको पता था हमने जीतना तो है नहीं, वो कहते थे ये लो और मुनाजरा खत्म करो। हमारे उलमा कराम ने बड़ी कुर्बानियां दी है, कई शहीद हुए, कई जख्मी हुए। मौलाना महमूद रिजवी को ना लाहौर किले में उल्टा लटका दिया, नीचे आग जला दी गई, धुआं आपके फेफड़ों में जाता रहा। काटने वाले जानवर कपड़ों में डाल दिए जाते, इतने जुल्म किए जाते, और कहते अब कर खत्म नबूवत की बात, अब करो खत्म नबूवत की बात। मौलाना अब्दुल साद नियाज़ी अलैहि रहमा को सदाए मौत सुना दी गई, सैयद खलील अहमद शाह अलैहि रहमा को फांसी की सजा सुना दी गई। मौलाना शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा आपकी क़यादत में तहरीक फिर चली, फिर भुट्टो ने मजबूर होकर कहा सुबह मिर्जे को पोते को बुलाते हैं, असेंबली में बैठ के बात करेंगे, अगर वो वाकई झूठा है तो हम उसे अकलियत करार दे देंगे। हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी अलैहि रहमा हजरत अबू बकर सिद्दीक की औलाद में से हैं। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं जब असेंबली में जाना था रात में परेशान होगा, सोचने लगा कि सुबह करना क्या है, फिर जेब में ख्याल है वही करना है जो बदर में मेरे मुस्तफा करीम ने किया था। फरमाते हैं सहरी का वक्त 3 आदमी आए, दरवाजा खटखटाया, मैं निकला, कौन? अपने साथ ले गए 10 करोड़ रुपया। कितना? एक दफा बोले करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ रुपया मुझे दे के कहने लगे मौलाना ये बयाना है, बाकी के पैसे हम बाद में देंगे। आप सिर्फ सुबह जो है ना खत्म नबूवत की बात नहीं करते, आपने खत्म नबूवत की। आज का हमारा कोई हुक्मरान होता, मैं बात ही नहीं करता, छोड़ ही देता हूं। मौलाना ये बयाना है 10 करोड़ रुपया आपने ठोकर मारी, कहने लगे हजरत साहब कपड़े आपके पुराने कपड़े नए ले लो, बच्चे तुम्हारे ठीक से पढ़ भी नहीं सकते, फीसें नहीं दे जो आप दे सकते, आपका घर कराएगा, घर खरीद लेना, ये 10 करोड़ रुपया हम बयाना दे रहे हैं, अभी जो ज्यादा रकम है ना इतनी ज्यादा वो हम बाद में देंगे। फरमाया तुम पहुंचे ही बड़ी देर से हो, आपने फरमाया तुम पहुंचे ही बड़ी देर हो, मेरा सौदा पहले ही हो चुका है। कहने लगे कि हमारे से ज्यादा कौन रकम तुम्हें दे गया है? तो फरमाया मेरा सौदा बाज़ार मुस्तफा में पहले से ही हो गया। आपने मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम रात तशरीफ लाया, थपकी दे के फरमाया सुबह परेशान नहीं होना, जो तुम कहोगे वैसा ही हो जाएगा। और ये मेरे नबी की शान है कि आप पैदा भी सबसे अव्वल में हुए, पहले हुए, पैदा होने में भी अव्वल और भेजे जाने में आखिर है, ये मेरे नबी की शान है। अच्छा रसूल कौन होता है? यहाँ थोड़ी सी तफसील में आपको बता दूं। जो पिछले रसूल की इत्तबा नहीं करता, अपनी शरीयत लेके आता, अपना कानून लेके आता है, खाना को क्या हराम है क्या हलाल है, किस तरह सोना जाना, अपनी शरीयत लेके आता है। रसूल वो होता है, नबी के लिए जरूरी नहीं कि वो नया कानून लेके आए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो हर जगह से जूते खाता है, वो कहता है कि मैं तो नबी पाक को रसूल मानता हूं, कहता है वो, इनके मरज़ई भी कहते हैं हम नबी पाक को रसूल मानते हैं, बल्कि वो कहता है मैं ऐसा नबी हूं जो शरीयत नई नहीं लेके आया, जदीद नहीं लाया, मैं तो दीन का मुआमल हूं, मददगार हूं। क्या कहता है? मैं दीन का, पहले नबी कहता है, बाद में जब उनके मरज़ाइयों के खिलाफ जो है ना बातें करें ना, उनको थोड़ा सा दलीलें दे, फिर वो कहता है नहीं जी वो तो मददगार थे नबी के।
वो नबी के मददगार थे। और पागल के पुत्र, अगर दीन की मदद करने से कोई नबी बन सकता तो सिद्दीक़ अकबर ने कौन सी कसर छोड़ी है? अगर दीन की खिदमत करने से कोई नबी बन सकता, मौला अली ने कौन सी कसर छोड़ी है? सहाबा कराम ने कौन सी कसर छोड़ी है? औलिया कराम ने कौन सी जो है ना कसर छोड़ी है? वो नबी क्यों नहीं बने? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया खातमुन नबी, ये नहीं फरमाया खातमुर रसूल। फरमाया हमने आपको आखिरी रसूल नहीं बनाया, आपको आखिरी नबी बनाया है। यानी रसूल तो खत्म हुए जो नबी का सिलसिला था महबूब, वो मैंने आप पे खत्म ही कर दिया है। खातमुन नबी, आखिरी नबी। मौलाना ज़ियाउल्लाह, और ये आखिरी बात मैं आपसे करने लगा हूं। मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी अलैहिर्रहमा, ये वाकया मैंने बड़ी दफा पढ़ा है और मेरा बड़ा दिल किया मैं आपको भी सुनाऊं। आज मैंने फिर बज़ाहिर से लिखा है, लिख के फिर मैं आपको सुनाने लगा हूं। बड़ा मजेदार, नूरे डाकू वाला, बड़ा प्यारा वाकया है। आज मैं सुन रहा था तो मेरे जो है ना बड़ा जोश आ रहा था मुझे। फरमाते हैं कि मुझे ना रियाड़ी से खत आया कि हमारे गांव में सीरत रसूल पे तकरीर नहीं हो, आप आए सीरत रसूल पे तकरीर करते हैं। आप फरमाते हैं मैं बजरिया ट्रेन वहां पहुंचा जिला बाड़ी में। जिन्होंने बुलाया था उन्होंने मुझे ना लिफाफा पैसों का जो बाद में इमाम साहब मौलवी साहब को देते हैं ना, उन्होंने पहले ही दिया। कहने लगे हजरत साहब बयान हमने नहीं करवाना, जलसा नहीं करवाना, आप ये पैसे ले और वापस चले जाओ, आप जा सकते हैं, हमने जलसा नहीं करवाना। आप फरमाते मैंने पूछा वजह क्या है? मैंने पूछा वजह क्या है? पहले बुलाया है, अब नहीं करवाना। कहने लगा कि 80% यहाँ कादियानी है, 80% यहाँ मरज़ई है, कादियानी। उन्होंने धमकी दी अगर जिक्र रसूल की महफिल हुई, अगर सीरत रसूल का जलसा हुआ, तुम्हारी इज्जतें महफूज नहीं रहेगी, खबरदार अगर जलसा करवाया तो। हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह कादरी अलैहिर्रहमा आप फरमाने लगे कि अगर बात अपनी जात की होती तो मैं चला जाता। यहाँ लफ्ज सुने आपके, बात अपनी जात की होती तो मैं चला जाता, लेकिन यहाँ बात मेरे नबी की इज्जत की है। अब यहाँ से मेरी लाश ही जाएगी, तकरीर के बगैर मैं नहीं जा सकता। जात की बात होती तो मैं चला जाता। लिफाफा आपने पैसों का वापस किया, कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं ये लेने नहीं आया था। मसला वो कहने लगे कि हजरत साहब हमारे लिए मसला बन जाएगा, आप तो तकरीर करके चले जाएंगे, बाद में हमें परेशान करेंगे। तो आप फरमाते हैं मैंने उनसे कहा कि जिनका आप कलमा पढ़ते हैं उस पर यकीन है कि नहीं है? कहने लगे जी बिल्कुल है। आप फरमाने लगे कि चलो फिर मुझे ये बताओ, यहाँ कोई चौधरी टाइप, कोई डंडे वाला, कोई बदमाश किस्म का बंदा है? तो कहने लगे हाँ यहाँ एक बंदा है, उसका नाम है नूरा डाकू। क्या नाम है उसका? आप भी ले लेना, अल्लाह का वली बन गया था। नूरा डाकू बड़ा बदमाश, लोग उससे डरते हैं, सारे उससे डरते। आप फरमाते हैं आप वहां पहुंचे, आप फरमाते हैं मैं लोगों को लेके वहां पहुंचा, वो डेरे पे बैठा था। जब उसने देखा ना कि दाढ़ी वाले मौलवी आ गए, उनके कहने लगा आज खैर मौलविया मेरे नाल की कम पै गया, मौलवी हजरात मेरे को आ गए। फरमाते हैं हजरत ज़ियाउल्लाह कादरी साहब फरमाते हैं कि मैंने एक जुमला कहा कि मैं अपनी जात के लिए नहीं आया हूं, मैं तो इज्जत रसूल के लिए आया हूं। आप फरमाते इतना सुनना था। वो नूरा डाकू जिससे सारे लोग डरते थे, वो जल्दी जल्दी हाथ बांध के खड़ा हो गया, जल्दी से हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहने लगा कि बताओ मुझे मसला क्या है? आप फरमाते हैं सारा वाकया मैंने उसे सुनाया, मेरा वाकया वो सुन भी रहा था, आंखों से छमछम आंसू भी बरसा रहा था। रो के कहने लगा कि ए मौलवी साहब मैं गुनाहगार जरूर है पर बगैरत नहीं है। मौलवी साहब गुनाहगार जरूर है पर बगैरत नहीं है। आओ मैं देखता हूँ कौन जिक्र रसूल करने से मना करता है। आओ मैं देखता हूँ। मैंने जब यहाँ तक पढ़ा तो मुझे वो दौर याद आ गया जब लोग छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, लेकिन जब हजरत उमर फारूक इस्लाम लेके आए तो तलवार लेके बाजार में जा रहे और फरमाते हैं किसी ने बच्चों को यतीम करवाना हो तो आए मैदान में, किसी ने बीवी को बेवा करना हो तो आ जाए मैदान में। काबे की छत पे खड़े होके बिलाल हबशी ने अजान दी। मुसलमानों को पावर मिल गई ना जब उमर ईमान लेके आ गए। मैं जब ये पढ़ रहा था मुझे ये वाकया याद आ गया
बाजार में जा रहे हैं, लोग पीछे पीछे, नूरा डाकू आगे आगे, कहता है कोई जो जिक्र रसूल से रोके, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे से रोके। अब आप कहते हैं हम पीछे थे, वो आगे था, कहता था है कोई माई का लाल तो आ जाए मैदान में, है कोई माई का लाल जो जिक्र रसूल से रोक के दिखाए। ज़ियाउल्लाह कादरी साहब कहते हैं जब मैं पिंडाल में पहुंचा, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे मैंने कमली वाले की शान बयान की। 3 घंटे मैंने कमली वाले की खत्म नबूवत पे बात की। फरमाते हैं तकरीर करके मैं अपने घर की तरफ आ गया, लोग अपने घर की तरफ चले गए, नूरा डाकू अपने घर की तरफ चला गया। चंद महीने गुजरे, मेरे खादिम ने मुझे आके कहा कि बाहर कोई मौलवी साहब आपसे मिलने आए हैं, सर पे इमामत पगड़ी बांधी हुई है, चेहरे पे दाढ़ी है, जुल्फें रखी हुई है, बड़ा नूरानी चेहरा है। मैंने कहा कि उसे अंदर लेके आओ, वो कौन सा कोई मुहद्दिस होगा या कोई शेखुल हदीस होगा। फरमाते जब वो अंदर आया, आते ही मेरे कदमों में गिर गया, मेरे हाथ चूमने लगा, कदम चूमने लगा। मैंने कहा भाई क्या बात है, आप अपना तारू तो करवाया, आप कौन है? वो कहने लगा तूने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा कि नहीं मैंने तुझे नहीं पहचाना। वो कहने लगा मैं वही नूरा डाकू हूं, मैं वही नूरा डाकू हूं। पूछा ये कैसे हुआ? तो डाकू था। कहने लगा हुजूर आप तकरीर करके जब घर आए, मैं भी घर आया, घर आके सो गया, सर की आंख क्या लगी, दिल की आंख खुल गई। आप अपने घर चले गए, लोग अपने घर चले गए, मेरे घर कमली वाले तशरीफ ले आए। मैंने ख्वाब देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए, मेरे ख्वाब में तशरीफ लेके आए, मेरे माथे को बोसा दिया, फरमाया तू मेरे लिए आया था, मेरी इज्जत के लिए आया था। ऐ नूरे डाकू खुश हो जा, तुझसे मेरा रब भी राजी हो गया, मैं मदीने वाला भी राजी हो गया। इसीलिए फरमाया कि जो खत्मे नबूवत पे पहरा देता है ना, खत्मे नबूवत की बात करता है, उसकी पुश्त पे मेरे नबी पाक खास। अल्लामा खादुम साहब रिज़वी अलैहि रहमत फरमाया करते थे कि पुत्रो कुछ ऐसा करके जाओ कि कब्र में जाओ ना तो फरिश्ते कहे कि फरिश्ते जब पूछे ना मर रब्बू का मां दीनू का मां कुंता तकुलु फी अकियादुल, मेरे नबी के बारे में पूछे तो मेरे नबी फरमाए फरिश्ते हो छाड़ दो ये तो मेरा है, एनू छाड़ दो ये ता। शुरू में भाई ने शेर भी पढ़ा, बड़ा प्यारा शेर पढ़ा, फरिश्ते हो एनू छाड़ दो ये ता मेरा है। तो खुदारा कुछ तो ऐसा करके जाए ना, कब्र में हुजूर को चेहरा भी दिखाना है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कब्र में या क़यामत में पूछ लिया कि मेरी खत्म नबूवत पे मिर्जाई हमला करते रहे, तूने क्या किया है, तू क्या ले गया है, बंदा उस वक्त क्या कहेगा कि मैंने तो इनके साथ रिश्तेदारी की है, मैंने तो मिर्जाइयों को सपोर्ट किया है। राज मादल्ला सुम्मा मादल्ला। मैंने पहले भी जुम्मे पे बयान किया था कि खत्म नबूवत का मसला तो हल हो गया था। खड़े पानी में पत्थर किसने फेंका? हुकूमत ने फेंका कि नहीं फेंका? अगर खड़े पानी में पत्थर फेंकेंगे तो इस जो है ना वो पानी हिलेगा ना, उसमें रंजिश तो आएगी ना, वो हिलेगा। जब मसला हल हो गया था फिर उसे दोबारा करने की क्या जरूरत थी? हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, कोई भी मेरे नबी की गुस्ताखी करेगा ना, हम उसकी गर्दन सर से तन से जुदा करने को भी तैयार है इंशाअल्लाह। हम अपना घर बार सब कुछ हुजूर के नाम पे लुटाने को तैयार है। और हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करने, एक लोहार था, लोहार वो ना कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था, उसके बाद एक मर्दई आया, आगे कहने लगा हमारे नबी पे वही आती है, वो ये है, वो फला है, उसको मानना चाहिए, ये है वो लोहार था, वो पक्का मुसलमान था, सच्चा आशिक रसूल था। तो वो कुल्हाड़ी की जो है ना धार तेज करने में लगा रहा। जब वो मर्दाई चुप हो गया ना, जल्दी से उठा, उसकी गर्दन पे रखी कुल्हाड़ी और कहने लगा क्या कि मर्दाई झूठा था, मिर्जा कादियानी झूठा था। वो कहने लगा मिर्जा कादियानी झूठा था। उसने कहा कि क्या कि वो काना था। वो कहने लगा जी वो काना था। उसने कहा क्या कि वो थथला के बोला, सारे उसने उसके मुंह से कहलवाए। जब उसने कह लिए ना तो जो आशिक रसूल था ना, उसने वो कुल्हाड़ी जो थी ना वो हटाई और अपनी गर्दन पे रखी। उसे कहा कि पकड़ो कुल्हाड़ी, उसने पकड़ ली। उसने कहा अब तू मुझे कह कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में अदना सी गुस्ताखी करूं, कसम खुदा की ये गर्दन तो कट सकती है लेकिन मैं अपने नबी की अदना सी भी गुस्ताखी नहीं करूंगा। मर्जाई ने अपनी मौत को देखा तो कहना नहीं वो झूठा थी, वो काना थी, वो फलाना थी। लेकिन जब हुजूर के आशिक ने गर्दन पे कुल्हाड़ी रख के उसे कहा कि अब तू मुझे कह के अपने नबी के बारे में गुस्ताखी कर, मैं मर तो जाऊंगा लेकिन गुस्ताखी नहीं करूंगा। तो
हजरत ग्रामीय कदर सामीन मोहतरम, मैंने शुरू में आपको मिर्जा गामे काने के बारे में बताया, शैतान के बारे में, आपको समझ आ गई ना उसके बारे में, वो कौन था, उसका हुलिया कैसा था। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते थे ना तो आला हज़रत अली रहमान अपने जुमलों में वो लफ्ज़ जो है ना तलाश करके आपने लिखा कि जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और जब आंखों की बारी हुई तो फरमाया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। और किसको देखा है मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों।